चरण कमल चित रखो गोसाई, पाछे परम सिंह को मोरे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। या हर जो हाजिर मौजूद सर्व कला गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां की अपरपार कृपा रहमत दा सदका जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावने अस्थान गुरुद्वारा श्री गुरु साहिब जी विਖੇ गुरु चरना की हाजरी भर लगी गुरु की साली नवाजी विश्वास सतगुरां ने कृपा की है। सत्संगत का अमोलक सुभागा समा बख्शिश किया है। लड़ीवार रूप विच दशमेश पातशाह अमृत के दाते पंथ के वादे श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सतगुरां के पावन इतिहास की गाथा श्रवण कर रहे हैं। जिवें महाराज साहब जी दखण नूं जा रहे हैं, वक्त वक्त पिंडां शहरां दे विच पड़ा करदियां होइयां जीवां नूं दर्शन दे के उपदेश दे करके निहाल कर रहे हैं। महाराज दशमेश पिता सतगुरु जी राजस्थान के इलाके दे विच हन। महाराज साहब जी वख-वख पिंडां घूमदे होए फिर मधु सिंघाणी नाम के नगर दे विच सतगुरु जी गए। इस स्थान से महाराज साहब जी 18 को पैंडा तय करके पहुंचे। संध्या का समा होया कि सतगुरु गरीब निवाज साहब जी ने विचारिया कि अगे तो हर रोज भाई परम सिंह धर्म सिंह नवा पलंगा तैयार करते कि अज मैंने अज वेला हो गया, अज नहीं इन्हों को तैयार किया जाता। दोवें मिस्त्री सिख पर उन्होंने जुगती वरती कि जिस थान के उत्ते पावे बनाने सी उत्थे उन्होंने वो लकड़ा कड्डियां वट करके दशांगे ते जिथे सेरू ते धियां पौड़ियां सी उत्थे मोटा रस्सा बन दिता ते इस तरीके दे नाल वो रस्सा बन करके ते पलंगे की तरह छेती छेती तैयार कर दिता। उत्ते वधिया आसन विछा के ते पोला जिहड़ा गदेला बना दिता ते बेनती की महाराज पलंगा तैयार आ ते आप जी बराजो। सतगुरु साहब जी प्रसन्न होए, हैरान भी होए। अंतरजामी महाराज साहब सब कुछ जानते ही सिखां की भावना। ते महाराज साहब जी जाके उस पलंगे ते बैठे ते गरीब नवाज साहब जी ने उदों आसन पासे करके थले हथ पाड़ के वेख्या भी थले किवें इन्हां ने बनाया है पलंगा। वेख्या ते थले वो रस्सा बन्निया, क्योंकि रोज नवा पलंगा बनाउंदे सी महाराज साहब वास्ते। भाई परम सिंह धर्म सिंह घड़ के लकड़ के पावे बना करके हीआं सिर बना के चंगी तरह फिट करके के तैयार करके रख देते थे महाराज साहब वास्ते। हुण इस तरह का जो इन्होंने बनाया तो महाराज वेख करके कि बाइयां की थां के उत्ते इन्होंने मोटा रस्सा पाया होया ते इस तरह पावियां की थावें दसांगे पाए हुए वो लकड़ दीयां थम्मियां जिहियां गड्डियां। तो इस तरीके दे नाल महाराज साहब जी बहुत खुश होए। इन्हां पास बुला के कहन लगे कि तुसीं पूर्ण सिੱਖੀ निभाई आ, हुण तुसीं वापस घरां नूं चले जाओ ते बिना शस्त्रां तो तुसीं अपने शत्रुआं नूं जित लिया करो।
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗਾਥਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮਧੂ ਸਿੰਘਾਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲਓ, ਆਨੰਦ ਲਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖ ਪੂਰਵਕ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ। ਪ੍ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਤੜਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਤੜਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲਾਂਗੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਚਾਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਆਰਾਧ ਕਾਰਾ ਤੁਝੇ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟਿਓ ਪਾਰ। ਤਾਂ ਚਾਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਲਾਂਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਝੋਲੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ। ਆਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਘੂੜੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ ਝੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਵਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਝੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਲਾਂਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਣਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਚਾਲਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਚਾਲਾਂਗਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਝੂਟੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ। ਚਾਲਾਂਗੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਆਰਾਧ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਕਾਰਾ ਤੁਝੇ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਨਾਨਕ ਮਿਟਿਓ ਬਾਧ। ਤੇਰੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲਾਂਗੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ। ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਸੰਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਉਹ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ। ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਤੋਂ ਜਪੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਮ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਤੋਂ ਜਪੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਮ। ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਸੀ ਅੰਤਕਾਲ ਪਛਤੀ ਸਹਿਤ।
कहते भी वड्डे वेले उठ के अमृत वेले उठ के तू रब का नाम नहीं जपदा, वेले ने चल जाना तो तू पछताउणा बाहर। वड्डे वेले उठ तू जपंदा नहीं रब नाम, वेला चल जासी अंत काल पछतीसै तू। तीसरी विरलाप तैंडे 70 दे आस पास मुल्तानी बोली है उधरले इलाके। बाबा फरीद साहब जी की बाणी में भी ये बोली आती है, गुरु रामदास साहब महाराज के बचनों में भी आती है, तू करता सचियार मैंडा सन। फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस, उधरले इलाके आप मेरा कहेंगे वो मैंडा कहेंगे, आप तेरा कहेंगे तैंडा कहेंगे। तो महापुरख कहता वड्डे वेले उठ तू जपंदा नहीं रब नाम, वेला चल जासी अंतकाल पछतीसै तू। फिर सी पटेंदी नाल तैंडी दे कथेंदी वाल, कहते तेरे घर वाली उस वेले पिटदी फिरे केस पुटे। फिर सी पटेंदी नाल तैंडी दे कथेंदी वाल, हाय हाय होसे भांदू कक लग जिसै तू। आखे लग मैंडे अते संतां दी सरन वंज, कहते मेरे आखे लगते नाम जपण वालियां दी संगत विच बैठिया कर, उन्हां दी संत जनां दी संगत करिया कर, गुरु की संगत करिया कर, गुरसिखां दी संगत करिया कर। आखे लग मैंडे अते संतां दी सरन वंज, ओढ़क दे वेले शर्मिंदा नहीं थीसै तू। कहंदे ओढ़क दे वेले तैनूं शर्मिंदा ना होना पवे, जे नाम जपिया फिर शर्मिंदा होना पवेगा भी गया तेरे नाम जपण वास्ते सी की करके आए। तां इत्थे जिक्र आया कि जदों वड्डी परात होई, वड्डा वेला अमृत वेला, तो उस वेले किरपा के खजाने महाराज साहब उठे है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी दातनाद की है, शरीरक क्रिया सोधी है, फिर इशनान किया सतगुरु जी ने। महाराज जी ने वस्त्र धारण किए, फिर उपर दी शस्त्र धारण किए। इस तरह शस्त्र वस्त्र धार के सावधान हो गए। भाई परम सिंह धर्म सिंह इन्हां सिंघां नूं महाराज साहब जी ने हुक्म दे करके पिछे अपने घर वाल नूं मोड़ दिता है। हुण हुक्म अमोड़ वा, महाराज साहब जी के हुक्म नूं रोक नहीं सकते। हथ जोड़े अमोड़ हुक्म जान के, ये भावना वाले गुरसिख इन्हां दा आउण नूं जी नहीं करता। ये चाहते हैं कि असीं महाराज वास्ते रोज पलंगा बनाई चलीए ते नाल चलीए दक्षिण दिग जिथों दी गुरु साहब ने जाना। वेखो कैसी अचरज खेड आ। कईयां नूं महाराज कहंदे भी चलो नाल, ते रात अद्धी रात भी भज के वापस आ गए, ते जिन्हां नूं मोड़ रहे आ उन्हां दा जी नहीं करदा वापस आउण नूं, उन्हां दा जी करदा असीं महाराज दे नाल जाइए। तो हुक्म अमोड़ जान करके हाथ जोड़िया इन्होंने गुरु के प्यारिया ने, भाई परम सिंह धर्म सिंह जी ने। बेनती की महाराज कृपा करियो, लोक विच भी सहाय हो ते परलोक विच भी सहाय हो। हलत विच ते पलत विच, हलत कहते इस लोक नूं ते पलत कहते परलोक नूं। जिहड़ा आपां वेखिया नहीं जिथे जाना, देखिया नहीं पर जाना पैना सारे। ते गुरबाणी के दोनों लोगों का जिक्र होगा। महाराज कहते हलत सुख है पलत सुख है, नित सुख सिमरनो नाम गोबिंद का सदा लीजै। भाई सदा वाहिगुरु का नाम जपया करो, लोक विच भी सुख मिलेगा, परलोक भी सुख मिलेगा। क्योंकि गरीब नवाज कहते जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलत मुख उजल हुई है, नित ध्याई है हर पुरख निरंजना। लोक परलोक विच मुख उजला होएगा। बेनती की महाराज लोक परलोक विच मददगार बनियो। महाराज अपने चरना कमलों के विच साडा चित रखो मालिक जी। महाराज सानू अपने जान के भुला ना दे किते। महाराज अपने चित अपने चरणों में साडा चित रखियो, ते अपने जान के सानू सदा याद रखियो, सानू विसारियो ना भुलायो ना। महाराज असीं आप जी के दासां दे दास हां,
ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੂ ਸਗਾਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਪੁੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲ ਵਹੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 18 ਕੋਈ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 18 ਨੂੰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਧੂ ਸਗਾਣੇ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। 18 ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ ਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 1400 ਮੰਦਰ ਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਜੀ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣੀ ਦਿਸਦੀ ਐ, ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ ਔਰ 1400 ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 1400 ਮੰਦਿਰ ਵਾਏ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਥਕੇਵੇਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਦੋ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕਈ ਪੈਦਲ ਵੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਫੌਜਾਂ 2200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਲ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥਕੇਵੇਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਤਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਧੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੇਤਨ ਪੰਡਤ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਪਰ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਚੇਤਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਆ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ, ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਆਦਿਕ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ,
सतगुरु जी ने अपने सुभाव मुताबिक दान दिता। एक हुंदा वा दान कीता जांदा जिहड़े आम संसारी लोग तीर्थां ते जा करके दान पुण्य करते आ, वो अपने होर मकसद नाल करते कि साडा भला होवे, साडे बजुर्गां दा भला होवे, साडे खानदान दा भला होवे। इस तरीके दे नाल दान कीता जांदा, ब्राह्मणां नूं दिता जांदा। पर सतगुरु जी दाते आ, सतगुरु तो हर एक नूं दान देंदे, किन्नू दान नहीं देंदे सतगुरु। सानू सारियां नूं दान सतगुरु ही देंदे। सानू महाराज साहब जी ने शरीर भी दान विच ही दिता होया, तन भी महाराज ने दिता, मन भी गुरु जी ने दिता, धन भी सारियां नूं सतगुरु जी ने दिता। खाण पीण पहनण वास्ते केड़ी केड़ी वस्तु गिणीए, सारा कुछ सतगुरु ही तो दे रहे आ। सारा संसार मंगता वा ते सतगुरु सारे संसार दे दाते। एक बारी नामे पातशाह दीयां पवित्र पंक्तियां पढ़ लईए, अगे फिर विचारांगे। जगत भिखारी फिरत है, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम, सबको दाता राम, सबको दाता राम, सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरते, कहो नानक मन सिमरते, नानक मन सिमरते, नानक मन सिमरते। पूरन हो वह काम, पूरन हो वह काम, पूरन हो वह काम, पूरन हो वह काम। सारा जगत भिखारी आ ते सारे जगत नूं दान देण वाला दाता सतगुरु परमेश्वर। वाहिगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ दान दिंदा ते वाहिगुरु परमेश्वर ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ सतगुरु। वो चेतन ब्राह्मण ने आके नमस्कार की, अपने सुभाव मुताबिक उन्हें आशीर्वाद भी आख्या, क्योंकि ब्राह्मण वो अपने आप को कोई इस तरीके नाल समझदा। ते सतगुरु साहब जी ने अपने सुभाव दयालु कृपालु सुभाव के मुताबिक उसनूं दान दिता है। महाराज साहब जी ने सूखम बरीक वधिया वस्त्र भी दिते, कुछ सोने दीयां मोहरां भी दित्तियां, ते महाराज साहब जी ने घोड़ा भी दिता। ये सतगुरु जी का सुभाव, क्योंकि महाराज साहब जी हर एक का मान सम्मान करते। इत्थे तां घोड़ा दे रहे हैं, कुछ मोहरां ते कुछ वस्त्र दे रहे आ। ਜਦੋਂ गुरु साहब जी के दर से आनंदपुर साहब आके कश्मीरी ब्राह्मणों ने फरियाद की सी कि महाराज साडा धर्म खतरे विच आ, साडे तिलक लाए जा रहे, जम्मू लाए जा रहे हैं, साडी धोती गोदी नगोटी सब खतरे च पै गई महाराज। साडे वेद शास्त्र सिमरतियां प्राण सब बेअदबी की जा रही है, साडे मंदिर ढाए जा रहे हैं, करो कृपा साडी बांह फड़ो। ते उस वेले वेखो अपने पिता जी नूं हिसाब नाल दान विच ही देता ना, अपने पिता नूं कुर्बान कर दिता। जो रो रहे थे कश्मीरी पंडित ते खेडदियां होइयां पौने 9 साल की उम्र धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पिता जी की गोद च बह के पूछया सी, पिता जी ये काहदे वास्ते, ये क्यों रो रहे इन्ने लोग? आखे इन्हां दा धर्म खतरे विच है, औरंगजेब बादशाह इन्हां दे मंदिर ढा रिहा, इन्हां दे धर्म ग्रंथां की बेअदबी कर रहा, ते अपने धर्म की राखी वास्ते साडे कोले आए। पिता जी इन्हां दे धर्म की किवें राखी हो सकती है? आख्या लाल जी कोई महान महापुरख होवे ते अपने सीस की कुर्बानी करे, जाके अपना सीस कुर्बान करे, जाके इन्हां दी थां ते आप कुर्बान होवे ते तां इन्हां दा धर्म बच सकदा। ते आख्या पिता जी मैं बेनती करा, आख्या दसो लाल जी, इस संसार च वेख्या जावे ते सब तो वड्डे धन गुरु नानक साहब महाराज, उन्हां नालों वड्डा कोई नहीं। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी।
ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨਾਵੇਂ ਥਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਨੋਂ ਬਚਾਓ। ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ, ਸੰਭਾਲੋ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਿਲਕ ਜੰਨਿਓ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਕੀਨੋ ਬਟੋ ਕਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਲਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਤਰੀ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਸੰਮਤ 1732 11 ਮਕਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਠੀਕਰ ਖੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ। ਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਤਿੰਨ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਬ ਸਾਧਤ ਜੇ ਵਿਦ ਮੋਹਿ ਆਨੋ ਹੇਮ ਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਖਤ ਸਰਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ ਸਖਤ ਸਰਿੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ ਪਾਂਡੁ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ ਤਹ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ ਦੁਐ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਇ ਕਰਿਓ। ਐਸੀ ਆਰਾਧਨਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ। ਜੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਤੇ ਹਰੀਚੰਦ ਹਨੂਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁੰਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹਰੀਚੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਕਿੱਧਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਥੇ ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਰ। ਨਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ, ਨਾ ਭਗਤ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਦਾਨੀ। ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਦਾਨ, ਪਰ ਦਾਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਾਨੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬ ਅੰਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ
वो चेतन ब्राह्मण आया कि उसनु महाराज साहब जी ने वस्त्र भी दिते, मोहरां भी दित्तियां, घोड़ा भी दिता है। तां जिस थां दे उत्ते धन श्री गुरु श्री बाबा जी धन धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਘਾਟ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਕਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਚੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਜਾ ਧੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਘਾਟ ਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਦੇ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ 4 ਚੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲਗਾਈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰਬਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਉਚਾਰੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸਿੱਧ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਆਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ ਵਾ ਸਾਫ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਧ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਜੀ ਆਦੇਸ਼, ਅਗਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬੋਲਾ। ਕੋਈ ਸਲਾਮਾਲੇਕੁਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਆਖੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਦੇਸ਼ਤਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੋਗ ਜੋਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਆਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ, ਰਿਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਪਸਵੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਿਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਯਥਾਰਥ
ਜਥਾ ਜੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਰਚਨਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪਸਵੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੀ, ਭਰਤਰੀ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੀ ਜੋਗੀ। ਇਹ ਭਰਤਰੀ ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਭਰਤਰੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਵਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਧਨਾਥ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਕਸਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੜ੍ਹ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਏ ਕੈ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਿਵਾਇਆ, ਸਿੱਧ 84 ਮੰਡਲੀ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਖੰਡ ਜਨਾਇਆ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲਖ ਜਿੱਤੇ ਧਰਤੀ ਜਗਤ ਸਵਾਇਆ, ਜਿੱਤੇ ਨਵਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪੀਰਨਾਥ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿੱਤੇ ਨਵਖੰਡ ਮੇਦਨੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਫਿਰਾਇਆ, ਦੇਵ ਦਾਨੋ ਰਾਖਸ਼ ਦੈਂਤ ਸਭ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਸਭ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਇੰਦਰਾਸਨ ਅਪਚਰਾ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਭਇਆ ਆਨੰਦ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਤੁਮ ਧੰਨ ਉਦਾਰਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਣੀਏ ਹਨ, ਛਤਰੀ ਹਨ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਸ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ
बहुत ही गिनती विच नगर के लोग इकट्ठे होके आए। उन्होंने सारिया ने आके धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को मत्था टेकिया, क्योंकि जो चेतन ब्राह्मण से वो बड़ा श्रद्धावान वो आए। उन्हें भी आके महाराज को नमस्कार किए। बाकी सारिया पंडितों ने होर सारे लोगों ने नगर वालिया ने पुष्कर वालिया ने श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी को नमस्कार कीतियां। नमस्कार कर करके गुरु साहब जी के इर्द गिर्द बैठ गए जिथे थां मिली बैठने वास्ते। फिर सिंघां वाले वेख्या ना उन्होंने, जो उन्हें पहली बारी वेख्या इस तरह का ये रंग रूप, दमाले सजाए हुए सिंघां ने दोहरे दोहरे चक्कर चलाए हुए। कलगीधर पातशाह जी ने भी कलगी लगी है, दोहरी दस्तार उत्ते शस्त्र, महाराज भी चक्कर सजाया करते थे जमाने में। इस तरह अपने गात्रे कलगीधर पातशाह ने भी शस्त्र, तीर कमान भी आ, कमर कस्सा लगा हुआ, कमर कस्से विच कटार भी आ, पेश कब्ज भी आ, होर भी कई शस्त्र वास्ते। सिंघां ने भी हत्थां 'च बरछे पड़े हुए है, गात्रे श्री साहब तक न कमर कसे है, किसी ने मोढे से ढाल पाई है, किसी ने तीर कमान पढ़िया। उन्होंने वेख्या कि ये इस तरह के तो पहली बारी वेखे। वो जिन्ने ब्राह्मण से जिवें छतरी सी, उन्होंने पहली बारी खालसे का रूप वेख्या। तो वो वेख के हैरान जी होए पे सारे। ते महाराज साहब जी को नमस्कार करके मत्था टेक के ते पुछन लगे, बेनती करके, कौन जात? कहते जी इन्हां दी किहड़ी जात आ? ये किहड़ी जात दे लोग हन? महाराज आप जी दे नाल जिहड़े केसाधारी आ ते शस्त्रधारी आ, इन्हां दी जाति किहड़ी है? ये केसाधारी। हुण खालसा ते केसाधारी आ, देखो वखरी पछाण आ। उन्होंने पुछना पै गया, ये वखरे तरह के आ भी इन्हां दे दस्तारे आ, इन्हां दे नशहरे आ, इन्हां दे लम्मे लम्मे दाड़े आ, ते इन्हां कोले शस्त्र हन। महाराज आप जी के नाल जिहड़े केसाधारी है, इन्हां दी जाति किहड़ी है? महाराज सानू कृपा करके दसो इन्हां दी जात किहड़ी है? महाराज नवे तरह का लिबास असीं वेख्या, नवे तरह का पहरावा वेख्या, ये नवा रूप वेख करके असीं पुछदे हां कि ये किहड़ी जाति के लोग हन? महाराज ना तो साडे हिंदुओं दे विच इस तरह का कोई लिबास धारण करदा है ते ना मुसलमानां दे विच भी इस तरह का लिबास है। ये हिंदुओं नालों ते मुसलमानां नालों वखरा ये किहड़ी जाति के लोग हन जिहड़े आप जी दे नाल हन? ते उन्हां सारियां ब्राह्मणां ते छतरियां दी बेनती सुन करके पुष्कर दे लोकां दे कलगीधर पातशाह जी ने फरमाया, महाराज कहते कि ये हिंदुओं ते मुसलमानां नालों वखरा है तीजा पंथ आ, इन्हां दी जात गोद खालसा वा, ये खालसा है तीसरा पंथ, तीसरा मजहब। महाराज कहन लगे भी इन्हां दी जात खालसा ही आ, भाई वो खालसा जग महती आ। ये दोवां नालों वखरा जिहड़ा न्यारा है ना, ये तीसरा खालसा पंथ प्रगट होया है। महाराज कहते कि ये हिंदुओं नालों भी ते मुसलमानों नालों भी दोनों धर्मां नालों न्यारा धर्म है, न्यारा है। ये खालसा पंथ वखरा है। ये इन्हां दा सीधा संबंध अकाल पुरख नाल आ। हमारे कहते अकाल पुरख की फौज प्रगट हुई है ते ये अकाल पुरख के दास आ, अकाल पुरख के दास, ये वाहिगुरु के दास आ। इस करके इन्हां दी रचना से भी वाहिगुरु, इन्हां दे रोम रोम विच भी वाहिगुरु वसदा है। ये जो आपस में बोलते हैं फिर उदों भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बनाते हैं। ये क्योंकि वाहिगुरु जी का खालसा, इस वाहिगुरु जी की सदा ही फतेह है, सदा जेता। महाराज कहते अकाल पुरख के ये दास हन। सतगुरु कहते तुहानू ये बीज मात्र ही रूप विखाया वा। बीज छोटा हुंदा साध संगत जी ते दरख्त वड्डा हुंदा। महाराज कहते बीज मात्र ही हले रूप विखाया खालसे का। इस बीज तो ये वध जाना बहुत ज्यादा, ये फैल जाना, ये दरख्त उग पैने बहुत ज्यादा खालसे दे।
ਇਹ ਬੀਜ ਆ ਤੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਮਾਤਰ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਕਾ ਸੂਰਬੀਰ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਫੌਜ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਆਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਹਿਣੀ ਵੱਖਰੀ, ਬਹਿਣੀ ਵੱਖਰੀ, ਸਹਿਣੀ ਵੱਖਰੀ, ਕਹਿਣੀ ਵੱਖਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਾਮ ਵੱਖਰਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਨਹਿ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਾਪੇ ਕਹਿ ਪਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਦਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਮਾਤਰ ਹੀ, ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾਂ ਪੰਥ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੂਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ, ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਵੀ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹੁਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ ਪੂਜਾ ਔਰ ਨਿਵਾਜ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਕਿ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੀਰਥ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਫਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਗੁਫਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਫਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਵੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਵੇਖਣ, ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਤਨ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ
कमल के आसन लाने वाले ब्रह्मा जी ने इत्थे जग कीता सी बड़ा वड्डा पुष्कर दे विच। तां कहंदे उस वेले शिव जी ने बड़ा भयानक जिहा रूप अपना बनाया सी इत्थे। ते ओ ब्रह्मा जी दे ये जग दे विच हत्थ विच खप्पर लै करके बड़ा भयानक जिहा रूप बना करके मंगण वास्ते आ गए सी शिव जी। ते ब्रह्मा ने जानिया नहीं सी कि ये तो होर ही कोई है जिहड़ा खप्पर जिहा हत्थ च फड़ के ते मंगण आ गया। तो ब्रह्मा ने झिड़क के हटा दिता सी पिछां। तां इस तरह ये अमंगल जिहा हो गया सी। ते फिर जिहड़ा ऐसा बेक विखाया भी ये ऐसा अमंगल होया, ऐसा कुशगन होया, ये भयानक जिहड़ा रूप ते जग दे विच इस तरह नहीं होना चाहिए। कहते उस वेले शिव जी ने जो अपना रूप बदलिया सी, ये पंडित दस रहा वा जो उन्होंने कि साडा इस तरह की। तो महाराज साहब जी वो सुना रहे हैं, सुनना फिर गुरु साहब जी सुन रहे। ये साडा कोई संबंध नहीं, ये नहीं भी इतने जी आ कथा इस तरह की आ गई, वो दस रहा वा। इस करके महाराज साहब जी कि साडा एक तरह का जी। तो कहन लगा जी फिर वो शिव जी ने वो जिहड़ा खप्पर पड़िया सी वो तोड़ दिता। मंगती रह गई जो उन्होंने खप्पर तोड़िया तो सब थावां थावां के उत्ते कहते कि वो फिर सारे खप्पर जे हो गए जी, वो टुट गए। जिवें खप्पर होंदे वो जग वाली थां ते खप्पर टुटे वेखे। जिस वेले ये प्रताप वेख्या ब्रह्मा ने फिर जानिया कि ये तो शिव जी हैं। फिर कहते ब्रह्मा जी ने शिव जी की बहुत स्तुति की, क्योंकि देवता एक दूजे की स्तुति करते हैं। विष्णु शिव जी की तो शिव जी विष्णु की, ब्रह्मा इस तरह शिव जी ब्रह्मा की तो ब्रह्मा शिव जी, ये आपस में एक दूसरे की स्तुति। तिन्ने देवते ते परमेश्वर के पैदा किए। तां जपजी साहिब महाराज ने आख्या एका माई जुगत लियाई तीन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। जिव तिस भावै तिवै चलावे, जिवें तिस परमेश्वर को भाउंदा वो तिन्हां देवतियां नूं चलाउंदा। जिव होवै फरमान, जिवें वाहिगुरू दा फरमान हुंदा इन्हां नूं मनना पैंदा। ओह वेखै उन्हां नज़र ना आवे, बहुता इहो विधान वो उत्ते थां ते इन्हां नूं वेख रिहा पर इन्हां नूं नज़र नहीं आउंदा। ये बहुता आश्चर्य है, बहुता इहो विधान। तां गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी वो कीर्तन पंडित सुना रहा जी। उस वेले ब्रह्मा ने फिर बड़ी स्तुति की। कहन लगा जी इत्थों का साडे मंदिरां दा इस तरह के इतिहास वा, बड़े वड्डे वड्डे इतिहास आ साडे मंदिरां दे। भाई संतोख सिंह जी कहते भी बहुत कुछ उस चेतन ब्राह्मण ने सुनाया 10वें पातशाह। महाराज साहब जी सुनते हैं सारा इतिहास जो देवतियों का उन्हें सुनाया, बेनती की है। सतगुरु दयालु कृपालु वड्डे हिरदे वाले आ। पहला बेनती साझी कर रहे थे ना, जे ब्राह्मण आ करके बेनती करते कि साडे धर्म की रक्षा वास्ते मारे कृपा करो, तो मारे अपने पिता जी भी तोड़ देंगे। तो जे ब्राह्मण ये कहे भी मारे साडे मंदिर भी वेख लो, तो मारे ने ना थोड़ा करनी भी नहीं वेखने। ये तो साढ़े ही हम संकीर्त आ गई है कि असी नहीं जाना, उंज जान लगे कोई गलत नहीं है ऐसी। हाँ किसी को मनना पूजना वक्री गल होंदी है, पर जानन वास्ते जाना या उस तरह देखने वास्ते। बाकी देवी देवतियों का भी अपना अपना स्थान तो है। जो आप जपजी साहब पढ़ते हैं, रहरा साहब पढ़ते हैं, तो सोलर की पौड़ी सारी भरी इसे गल भी देवते जोड़े आ परमेश्वर के पैदा किए तो वह जस गाते हैं। ये गल तो आप मनते ही है ना भी वो पैदा किए तो वह जस गाते। गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे, बाणी के लिखा सोहन तेरे सदा सवारे, तेरे सवारे हुए भी सोभ रहे। तो इस करके इस तो अधिक होर भी बहुत कुछ सुनाया। भाई संतोख सिंह कहते भी जे सारा कुछ लिखा ना तो ग्रंथ बड़ा बढ़ जाना, प्रसंग बड़े बन जाने जिन्ना कुछ चेतन ब्राह्मण ने सुनाया सी। इस करके ग्रंथ वधन के डर तो
नहीं सारा कुछ वर्णन किया है। श्रोता जनो ये जान लवो। कहते भाई मैं कोई देवी देवतिया की कथा नहीं तुहानू सुनाउणी, मैं तो सुनाउणी कथा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। पर नाल नाल वो गल सुनाउणी पैंदी है भी जिथे जिथे गुरु साहब गए, जिस स्थान से गए, जिस तीरथ ते गए तां करके विच प्रसंग आउंदे हैं। इस करके मैं तो आप जी नूं कथा भाई साहब कहंदे कि गुरु गोबिंद सिंह जी दी सुना रहा हाँ। ते श्रेष्ठ जनो सुजान जनो गुरु साहब जी की श्रेष्ठ जी कथा सुनना करो। जी कुछ महाराज की कथा रह गई है ना, वो अगे चित दे करके मैं वर्णन करांगा। मन बाशत फल प्राप्त होगा जेड़ा इस कथा नूं सुनेगा। भाई साहब जी कहते बाशत प्राप्त पूर्ण करम। ते मैं चाहता हाँ कि मैं इस सारी कथा नूं पूर्ण कर लवां, सारी कथा लिख लवां। कहते भाई मेरा नाम आ संतोख सिंह ते मैनू कवि कहते हैं क्योंकि मैं छंदाबंदी दे विच गुरु जी का इतिहास कविता का वर्णन करता, इस करके कवि संतोख सिंह मैनू कहते हैं। कवि संतोख सिंह मन प्रीत ते मेरे मन विच गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों की प्रीत है। प्रीत यह है कि मैं गुरु साहब जी की कथा शुभ सोहनी रीति नाल चंगे तरीके नाल कथन करा। ते यह मेरा मनोरथ मेरे सतगुरु जी ने पूरा भी किया। धन श्री गुरु नानक देव साहब जी ने, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मेरा मनोरथ पूरा किया। हर एक का अपना अपना मनोरथ होंदा कि सतगुरु साडा मनोरथ पूरा करो। ते भाई संतोख सिंह का मनोरथ सी कि मैं 10 पातशाहियां का इतिहास लिखा। वो कहते मेरा मनोरथ मेरे सतगुरु जी ने पूरा किया है। ते मैं गुरु साहब जी नूं सवेरे भी नमस्कार करता हाँ, संध्या वेले भी ते सवेरे भी नमस्कार करता। मैं अपने गुरु की पूजा सेवा सवेरे भी करता तो शाम को भी करता। कहते इस करके भाई मेरे गुरु ने मेरे कारज रास कर दिते। तुसीं भी कहते गुरु साहब जी की आराधना करया करो, गुरु साहब जी को सवेरे शामी नमस्कार करया करो। गुरसिखो मेरे कारज मेरे गुरु ने रास कर दिते, तुहाडे भी मेरा सतगुरु कारज रास कर देगा। गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। इतने अध्याय की भी समाप्ति है, समय की समाप्ति है। गुरु जी के पावन इतिहास की विचार साझी करते हैं। होइयां भुलां चुकां दी सतगुरु जी गुर संगत की खिमा देनी। देहो सज्जन आसीस अड़ियां जिउं होवै साहिब सिंह मेल। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार। अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। आए भक्त शरणागति कृपा निध दयाल। एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निधा प्रद होत है सुनो सिंह सुजान। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।